बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुतिबा अलैकुम इज़ा हदरा अहदकुमुल मौत इन तरक खैरन अलवसिय्यतु लिलवालिदैनि वल अक़रबीन बिल मारूफ़ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। फ़मन बद्दलहु बअदमा समिअहु फ़इन्नमा इस्मुहु अलल्लज़ीना युबद्दिलूनहु इन्नल्लाह समीउन अलीम। द्रेम हिस्से की लुम्बने बाब शोरोशो पे के लस उमूर तहज़ीबुल अख़लाक़ पिंज़ा अक़ायद व पिंज़ा अमाल और बिया उमूर कारनो च दागे ताल्लुक़ सियासत मुदन सरो यो पे के वेल शेर हुक्मुल क़िसास तो क़िसास हुक्म सरे कुरान तफसीलन वेलू चदा फ़र्ज़ कलिशी दी कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ल दा फ़र्ज़ ख़बर दा चे द मक़तूल और द क़ातिल पमियस के बाद बराबर वाले कौलिश उस द्वेम ख़बर कई कुतिबा अलैकुम दे तमंगवायु तक़सीमुल अमवाल बिल हुक्म शरई द विरासत स क़वायद ज़वाबित थी कुरान मजीद वरस्त खैर माल पशरई तरीक़ा तक़सीमोल खपल रस्म खपल रिवाज आगाय व तरफ तक अवल अल्लाह व दाग़ रसूल च द मीरास तक़सीमोलो कमा तरीक़ा खुदरेदा दाग़ इत्तिबा कोल और दाख़ी पदे वजह बांधे चदा द इंसानी आक़ल ना मावरा सिजुनरी त खल्को ख्याल लाई च खज़िला हिस्सा डेर वर्कवल पकार दी और नारीना ला ऐसा कमवल पकार दी ताक़ुल पसंद खलक दा खबर डेरी कई लेकिन दा खबर ये रशी द खल्क़ुना च ख़ज़ा के द प्लार कोर के दा तो दागे द खर्च अखराजात ज़िम्मेदारे पपलार दी और चकरा द खावन कोर त लड़शी दाए पर ज़िम्मेदारे बांधे दागे दगा ज़िम्मेदारी ब्या खरता खावनता वरवोड़ी तो पदे वजह द ख़ज़े हक़ कम खकारी था नए के सब अक़ली लिहाज सरस नाकार वाली निश्त दा से किस्म एतराज़ात कई खलक द शरीयत पड़ेर शे अहकाम हो लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चिकम फ़ैसले कई नागा बिल्कुल द अक़ल मुताबिक़ी द सड़ी हिस्सा ज़का डेर दा च दे द ख़ज़ो उमड़शी बिलफ़र्ज़ नो दे बबल ख़ज़ कई अख़कार दा गेलबा महरम पकारी दागे अखराजात बम पूरा कवल पकारी और कद ज़ड़े ख़ज़े औलादी नो दागे ख़र्चम पद बांधे तो देखे द आक़ल न बाईद से निश्त रहे हुक्म खलक चागा द आक़ल न प्यादई और खपल ज़ान अक़ल कुल गणी नागी पर नसूस बान एतराज़ कई दासे खुदा कुरान यो तंबीह कई रुस्तवा दे फ़ैदे इंशाअल्लाह मुनूर मुआयु कुतिबा अलैकुम लाजिम कलिशीरी पता सुबान दे इज़ा हदरा अहदकुमुल मौत कला चराशी पतासु की यो तंताल मौत अलामात द मर्ग द मौत नरुस्तो ख इंसान खबरें निशु गोले अल मौत न मुराद असबाब द मर्ग नख द मर्ग इन तरक खैरन वर द माल मुतलक बदी मोआए कुरान माल त खैर हुई दिल तक माल ख़राब चीज़ न रहे दाड़े खसीज़ न ख्वाला गई चासरई चाहे सही इस्तेमाल की हलाल तरीक़ा बाने उगटी गरीब गुरबा की तकसीम की आगा ज़ईनों के ख़र्च की चदा अल्लाह मतलूब आगा पमाल बाने सड़े डेर इन्हें के कोलिश और कना आगा ज़र्फ़ ख़राबी चासर चमाल ले न पदया जान ले जहान्नम तैयार होलिश कुरान माल त बेहतरी हुई और उस तो सूरतुन निसा के वजह क़ियामल लिन्नास हुई दादा खल को दमला ने गवल सबब दे
یو سړی چې نیغ ګرځي چست ګرځي هر څه ته ملا تړلي او د هغې وجه دا وي چې سره پیسې د مال بدي مه بیانوئ دا خو د الله نعمت دی بعضې خلقو سره مال راشي نو د هغې نه خپله ماضي رشي هغه د الله او د رسول حق پکې نه ګڼي مستی شروع کی بدکاری شروع کی او دا د مال عیب نه دی دا د انسان خپله مسله ده دا خو یو آله شوه زمونږ دا ټول وجود آله ده الله موږ له خوله کې ژبه راکړې ده نو که یو بني آدم په دې ذکر اسکار کی ځان له په جنت ګټي او که په دې ژبه باندې کنزل کوي دروغ پې وي غیبت پې کوي نو ځان له په جهنم ګټي وسایل خټول لغه شانتی دي لاس دی خپې دی علم دی قلم دی پوهه ده د دې استعمال سره تعلق دی نو مالم دغه شانتی یو څیز الله موږ له راکړی دی څنګه چې ژبه ده څنګه چې زمونږ نور اندامونه دي اکه یو سړی غلط استعمال کی نو نقصان د هغې نه دی بلکې د دې غلط ارادې نقصان دی نو چرې مال ته بد مه وایه مطلب دا دی چې قرآن یو څیز ته خیر ویلی دی نو ته هم هغه بهتر ګڼه ان ترک خیرا که چرې مال یې پریښي څه لازم کړي شوي دي الوصیت للوالدین والاقربین وصیت کول للوالدین والاقربین د پلار او مور د پاره او د رشتہ دارو د پاره بالمعروف د عرف مطابق د رواج مطابق د سړی وصیتو کی پلار مور د پاره رشتہ دارو د پاره عرف مطابق دی ته وایي چې هر علاقه کې خپل یو عرف دی اوس که هغه عرف د شریعت خلافي بیا خو غلط دی خو که شریعت په هغې څه پابندي نه وي لګولې په هغې کې څه بې حیایي نه وي په هغې کې څه حق تلفي نه وي نو هغه رواج غلط نه دی بعضې سړی هر رواج ته هر عرف ته غلط وایي هر رواج هر عرف غلط نه وي وګوره که هغه د چا باندې ظلم نه وي حق تلفي نشته پکې بې حیایي پکې نشته دی دا عرف صحیح دی دا قبول کا په دې عمل کوه حقا علی المتقین حق لائق په معنی دی حقا علی المتقین دا لائق دی د متقیانو د شان سره د آیت کریمه کې د پلار مور د پاره او د رشتہ دارو د پاره د وصیت حکم راغی مفسرین وی د آیت کریمه منسوخ دی د هغې وجه دا ده چې رستو به د پلار مور او د رشتہ دارو د پاره قرآن مجید پایت د میراث کې حصے مقرري نو کله چې د یو سړي حصہ الله مقرر کړی دا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا وصیت لوارث هغه وارث چې د هغه حق قرآن ښودلی دی هغه د پاره به وصیت نشي کولی نو وایي چې د آیت منسوخ شو او په دې معنی د آیت منسوخ دی کوم معنی چې مونږ وکړه نو په دې معنی باندې د آیت به منسوخ وي خو که مونږ د والدینو نه او د اقربینو نه هغه خلق مراد واخلو چې مسلمانان نه بلکې کافر د ایمان جداواله دا د میراث د محرومۍ سبب دی کمړی مسلمان دی بالفرض او د هغه پلار مور او رشتہ دار رور تره ماما نور خلق دا مسلمانان نه دي نو دی د هغه د میراث مستحق نه دي دی محروم دي خو سوال دا چې که بالفرض یو سړی د یو کافر پلار مور د پاره د یو کافر رور د پاره وصیت کوي نو کولی شي که نشي کولی امام قرطبی رحم اللہ فرمائی ہی محکمۃ ظاہرها العموم دا آیت کریمہ محکم دے ظاہر کے خلاف کاری جدا دا عام و پلار مور د پاره دی ومعناها الخصوص اور دے معنی کہ ومنگا خصوصی خلق مراد اخلو فی الوالدین الذین یا لا یرثان مراد بتیاغ پلار و موری چاغی د میراث مستحق نه دي کل کافرین لکه پلار مور د چا کافر دي نو د هغې د زویوالی او د پلاروالی حق دا دی چې دی خو چونکې میراث کې برخه نه وړي
شریعت پابندی لګول خو ملکیدون کې وصیت کولی شي چې ټیک دا برخه نشته خو یاره سور لور کې زما والدین دي. قرآن دا ترغیب ورکړي په دې معنا په دې تعویل بدایت کریمه منسوخ نشي. دارنګې العبدین کله چې دا مریانی نو مستحق نه دا غیر پاره وصیت وکړي شي. او دارنګې وفي القرابه غیر الورثه یو سړی وارث نه دی د تر د زوی دی بالفرض یار واره دی یا خوری دی خو غربت دی نو کدی ملکیدون کې هغه یاد کړل چې دی له تصور کې لګوندې خیر دا تعویل چا کړل قاله الضحاک وطاووس والحسن دا مفسرین نمونه ما غسل ضحاک دارنګه طاووس او حسن بصری دا توجیه کړل په دې آیت کریمه منسوخ نشي. یعنی د پلار مور او رشتہ دارونه هغه مراد واخلا چې هغه شرعاً مستحق د میراث نه دي. آیت به منسوخ نشي. آیت کې به تخصیص پیدا کړي شي. واختاره الطبری فی تفسیره امام طبری دا په خپل تفسیر کې غوړه کړی ده. خدارا چې د قرآن دی آیت ته مونږه پاغه مخکنی خو ټیک د منسوخ وګڼو لیکن یو داسې تعویل وکړو چې دا نسخ نوځي نو دی کې څه داسې شی نشته چې د مونږ ګناه وایو. دی کې د پلار مور د هغې د خدمت او دارنګې د ذوی القربا د هغې څه حیثیت معلوم شي چې شریعت هغې له څومره حیثیت ورکوي. په دې تعویل باندې آیت نه منسوخ کېږي. حق بمعنی لائق هر قسم وصیتی یو سړی د پلار مور د پاره وصیت وکړو یا د بل څه وصیت یې کړی تبدیل د وصیت ګناه ده الا پاغه صورت کې چې وصیت کوونکې څه طرفداری کړي. لکه وصیت کوونکې طرفداری داسې وکړي چې یو زوی دی نو هغه له ډېر ورکړي بل له کم ورکړي یا دا وایي چې زما ټول مال فلانکي او فلانکي له ورکوي. دا طرفداری کړی ده ته ګناه کړی ده. خپل وارث به نه محروموي او که محروم یې که نو شرعاً دی ګناهګار دی. فمن بدله نو چا چې بدل کړه دا وصیت بعد ما سمعه وروسته دینا چې دی اورېدلي فإنما إثمه على الذين يبدلونه نو یقینا گناہ دے پائے کسانو باندې چې دا بدلی وصیت صحیح دے نو صحیح وصیت بنا بدلے درست وصیت وا سر ترسے وصیت انسان د کل مال نشي کولے کہ یو سړی وایي چې زما ټول مال د الله په لار کې خرچ کړي نو دین رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی دا. هغه فرمایلی دي چې وصیت وا د مال په درېمه برخه کې ون تړ کې وکوي سیوانا. هغه باره کې فرمایل چې درېمه اسم اکثر دام ډېر ده. عقل به فرمایل چې ته ټول مال د الله په لار کې خرچ کې نو ستا بچي بس گئی. د الله رضا خو په دې کې نه ده چې ستا د مرګ نه وروستو ستا بچي یتکفف الناس د خلکو مخکې لاس غوړي چې مال دې کې څه واچوه. اسلام دا نه ده رویه او نه دا د اسلام حکم دی چې تاسو ځان په دغه شان کېنوئ خپل بچی محروم کې او ورسه د الله په لار کې ولګوي. که یو سړي وصیت کړي نو هغه پسې دی که ډېرې کړي بالفرض نو هغه پسې به هم ون تړ لګولی شي او که نیم دی کړی وصیت او وارثان وغواړي نو درېمه حصه د هغه پسې ولګوي. فقها ټول به دې متفق دي. خدا خیرات به کله کېږي دا په لومبۍ شپه نه کېږي په دویمه شپه هم نه کېږي او په درېمه شپه هم نه کېږي. دارنګې دې دپاره به ورځ نشي خاص کولی چې هفته کې یو ځل دې ملک خو رواج دی که نه یو کور کې غم وشي نو بیا که بالفرض د هغه لوڼه واده دي چېرته بل ځای کې د هغې دا نه کوي چې خپل کور کې خپل پلار پسې یا مور پسې یا رور پسې څه خیرات وکړي روړي به یې خامخا د پلار کور کې گئی. دا محض رواج دی په دې کې ثواب مواب نشته دا ریاکاري ده. ثواب چې کوې نو پکار دا چې خپل ځای کې وکړه بس.
بیا د هغې دپاره شپه خاص کول دا ګناه دی. لا تختصو لیلة الجمعة بقیام من بین اللیالي. تاسو دا مه کوئ چې یوازې د جمعې په شپه عبادت کوئ، په نورو مه کوئ. او دارنګې ولا تختصو نهارها، د جمعې د ورځې ورځ مه خاص کوئ په دې باندې چې په دې کې روجې نیسئ. دا تخصیص وي د ځان نه. شریعت کې د ځان تخصیص ګناه دی. د شعبان د ورځې روژه هم د دې لاندې راځي. د هغې وجه دا چې په دې باب کې څه حدیث نشته. که خلق یو حدیث وي، په وختي ماته یو سړي یو حدیث راولېږه سنن ابن ماجه، په دې خو ما یو جمعه بحث کړی. د سنن ابن ماجه حدیث موضوع دی. صرف دومره دا چې فی الجمله د دې شپې فضیلت ثابت دی. فی الجمله دا مطلب چې نور شپو کې مې عبادت مسنون دی، نو که دې شپه کې یو سړی عبادت وکړي ٹھیک ده. لیکن دلته کې خدا مسله نشته دی. دلته خو 15 شعبان هغه څوک هم مناوي چې فرض لمونځ نه کوي. د دې په بدعت والي کې شک نشته. دې لحاظ سره دا بدعت شي. نور د دې بحث ځای اصل کې سورۃ الدخان دی، هلته مونږ کوو. بیا نو اوقات په تخصیص نشي کولی. یو خدای چې سړی انتظامی طور یو ورځ مقرري، مثلا تبلیغی جماعت والا شب جمعه مناوي هلته ځي، نو اوس که هغې ځي د هغې خیال دا وي چې رګندې د دې نه علاوه نورو شپو کې برکت نشته. دا اوس د هغې په اراده باندې ډیپینډ کوي. دا انتظامي امر دی. لکه دې ورځو کې مونږ درس شروع کړی د قرآن، خو انتظامي امر دی. ټول خلق هم دې ورځو کې درسونه کوي. نو که دا سړی لازم وګڼي چې نه نور ورځو کې نه کېږي یا نور ورځو کې کوي نه، مونږ خو الحمدلله کال سره لګیا یو، نو بیا به دا د بدعات زمره کې راځي. او کله نور ورځو کوم کوي او دې کې په دې وجه کوي چې طلبا دیني مدرسو والا فارغ شوي، چوټیانې شوي. دا یو سبب شو. دا انتظامي امر دی. و دغه شان تبلیغي جماعت والا هم که په دې بنیاد باندې کوي چې خلک شپېله کور ته راځي، جمعې شپېله جمعې ورځ هم چوټي، بیا خو ټیک د دې کې څه شک نشته، انتظامي امر دی. دا نه چې ګنې مونږ یې کوو نه بدعت نه جوړېږي. د دې تعلق ارادې سره وي، او د ارادې د وجې تخصیص راځي. یو سړی چې واده کوي زوی لا یا لور لا، د هغې تاریخ جوړوي که نه جوړوي، ټاکي که نه ټاکي، دا انتظامي امر دی. دا څیزونه انتظامي دي. دا نه چې ګنې په دې شپه ضروري ده. تخصیص دې ته وي چې سړی بله شپه نه کوي. خیرات زمونږ خلک د جمعې په شپه کوي، په بله شپه نه کوي، او خیال یې دا چې دا افضل دی، دې وجې نه بدعت شي. نو بیا څلوېښت ورځې کې یو ځل یې کوي، هغې نه اخوا دې خوا نه کوي، او خیال یې دا چې دې کې دا افضل دی، نو دا بدعت پدې شي. که تا په دغه اراده نه کړي، بیا تا ته څوک څه نه وایي. نو بیا یادوي نو کال پس کې بیا ورله کلیزه وکړي. زار شه د هغې پلار او مور نه چې هغې خپلو بچو ته قرآن ښودلي، او هغې ورته ویلي چې فرض لمونځ وکړې نو دعا کوه چې ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. دا برکات د قرآن د علم دی. ستا پلار ته د جدا دعاګانو ضرورت نشته، نه مور ته. فرض لمونځ کې هم دعا کولی شي او فرض لمونځ پسې هم کولی شي. او د ورځې 15 ټایمه کوه، بس دا د څه نقصان ده؟ په دې کې تخصیص مخصیص نه ورځي. قرآن او سنت باندې چې انسان عمل کوي، هیڅ مشکلات مخې له نه راځي. فإنما اسمه علی الذین یبدلونه. وصیت غلط کو روانے کو، نو دا وصیت رانول بدلول دا گناہ دی. گناہ پا هغه چا باندې وي چې هغې دا بدلوي. بېشک الله سمیع اوریدونکی دار سره، علیم پوهه پارسو. فمن خاف من موص جنفا او اثما. کله کله وصیت کوونکی روانې کوي، خپل اولاد محروم کی، بل چاله ورکي، هغه نور به سنډېږي را سنډېږي. دا غلطه طریقه ده. دا د قرآن حکم دی. که یو بني آدم بل چاله ورکوي نو ورني کېدی بېشک، لیکن دا خو نه خبره چې دی روانې وکړي. یا دوه زامنې دی، یو له ډېر ورکي بل له لږ ورکي. ښه دا وه چې دا د پرېښې وي هغې ده چې مړ شي بیا یې تقسیموي ځان له. یو سړی لګیا نه وي، زه خو په ژوند کې په دې خوشحاله یم چې دوی به جنګ نه کوي.
نو ما یې دا الله اختیار دی اغسته لاس کې یو سړی چې خپل ټول مال ټول میراث په اولاد کې تقسیم کی په خپل ژوند نه دی وسګي ختم شي اولاد خو ډېر کم کوز داسې وي چې هغه د پلار خیال ساتي ای چې پوه شي چې زمونږ د پلار نه مونږ مال لرې کو تپوس نه کیسو ځان د خلکو د خندا کوي ما ویلي یو ته مې ستا د مرګ نه وروسته پې د خپل یو بل شکل روان کړي دیکھې تاسو یې الله چې کومه ضابطه یخې ده نه هغه دغه ده چې میراث ورته ویلی راغی شي چې د مرګ نه وروسته به دا تقسیمېږي دې کې خلکو لاس وهل شروع کړل او مفتیانو هم په دې د جواز فتوې ورکول شروع کړې لویه مسله یې پیدا کړې وصیت کوونکې کاغذ جنف کوي جنف طرفداري ده وایي یو له ډېر ورکوي بل له لږ ورکوي او ثمن یا بالفرض داسې وصیت کوي چې هغه وصیت باندې سړی عمل وکړي دی به ګناهګاري ته ویارېدې په دې نو څوک چې ویارېد د وصیت کوونکي نه د هغه د طرفدارۍ نه یا د ګناه نه طرفداري وکړه چاله ډېر ورکړه چاله لږ څوک یې محروم کړل یا یې ګناه کولخ د ګناه خبره یې کوله فاصلح بینهم نو اصلاح یې وکړه د دې په منځ کې فلا اسم علیه نو نشته دی څه ګناه په ده بلکې احادیثو کې واضح راځي چې د ګناه وصیت قابل قبول نه ده دا ولې شي قبلولی ان الله غفور رحیم یقینا دی الله غفور رحیم ډېر بخونکی ډېر رحیم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون دام سیاست مدن کې راولي دریم حکم مسلۃ الصوم دا ټریننګ دی د دې خبرې چې انسان باندې دروازې حلال سيزونه حرام کړي روزه کې حلال سيزونه حرام شي دروازې روزه رسې شي نوم دی صبح صادق نه تر غروب آفتاب پورې د خوراک نه او د اسکاک نه او د جنسي عمل نه ځان ساتل دې دوی صوم جنسي عمل خپل وایف سره حرام شي دروازې هغه خوراک کاک چې تا ګټل دی صبح صادق نه واره تنور پرې وتو پر نشي خوړې او دا ټریننګ دی چې ته حرام نه خورې او ته حرام کاری نه کوي ولې تا باندې حلال بن کړل نو لہذا تعالی په دغه سوزونو ته خیال ساتل پکار دی ځکه دا سیاست مدن لاندې راوس ترکه میں پورے چې انسان کې خپل تقوا للہیت نه کنا هغه اس قانون نشي بندول شریعت د بدکارۍ سزا ډیره سخت خولې ده لیکن هغه لپاره څلور گواهان یې دي نو څلور گواهان به څوک پچا پیش کی قانون ته نشي بچ کولای دا خبره غلط دي د انسان پزله کې خپل د الله یې رپګار قانون کا پاکستانی او قانون کا شرعي وي هغه د انسان د ګناه نه نشي بچ کولای د ګناه نه بچ کون کی چیز د الله غیر دا کم چې د په دماغ کې پزله کې پرته چې دا نه شرعي سزا هم نشي بچ کولای خپل تقوا ته للہیت ته توجه کوي خپل اصلاح کوشش کوي د نورو خلکو اصلاح پرې دا اباله غي چې زموږ خپل اصلاح وشي یا ایو الذین آمنو ای ایمان والو کتب علیکم الصیام فرض کړی شوی دی پتا سو باندې روزه کما کتب علی الذین من قبلکم لکه چې فرض کړی شوی دا پاک چا باندې چې تاسو نه مخکې وو فرضیت کې اختلاف نشته فرض پټول باندې کیفیت بدلو چا ټول عمر روزه وي ټول عمر روزه دا مطلب چې بالغ شنه بیا به روزه نیول تر مرګ به روزه اچھا بنیم عمر نیوي پنیم عمر خلک اعتراض کوي چې نیم عمر څنګه یې سړي د پته لګي چې وکړه امرو ودا خلک تفاسیر نو ګور نه درته وایي یو ورځ روزه نه سبا ورځ کوجا تر مرګ لګیا و نیم عمر سره روزه شو فرضیت کے اختلاف نشتا لیکن کیفیاتوں کے اختلاف فرض پاغیم ہوا فرض پمنگم ہوا پمنگ بانے پکال کیو میاشتی او داغی دغه شی نو بل داغی دا پارا پابندے وی دا چکلا بنی آدم روجہ ما تکڑا نو تر سارا پورے
ترکه مې چې دی ویښته نو روژه ماته رخ او کله چې اوده شو بیا راویښ شه نه بیا به پېشمنۍ نه بس بیا روژه رخ د شپې رفس هم بند کړو پای باندې احکام جدا دي احکامو کې اختلاف شته لیکن فرضیت کې اختلاف نشته رخ د روژې فایده سره لعلکم تتقون د دې لپاره چې تاسو متقیان شئ د تقوا بنیاد پکې دغه چې تا باندې الله حلال بند کړي روزي حالت کې خوراک کا عمل زوجیت بند کړي د دې مطلب دا شو چې تب حرام کارونه نه کوي ایام معدودات روزي دې شمیرل شوی یو کم دیر شي یا دیر روزي دې پر اکثر خلک خان دي چې زمونږ روزي چې دیر پورا نه شوی و چې الله نه نسی باندې بس ٹھیک نه رسول الله صلی الله علیه وسلم اکثر یو کم دیش نیولې دا دین نه چې ناواقف وي نو ځان پورې خان دی خان د ځان پور موږ ته قرآن ویلي چې روزه کله نه شروع کیږي چې کله تاسو پوګ مې ولیدو اختر کی کله چې پوګ مې ولیدو نو الله فضل وکړي یو کم دیر شو شوندې د خندا سری چې چرې پورا نشوي پورا یو کم دیر شو تم پوره ويګا دا میاش نه یو کم دیر شو دا ځان له په زور باندې شریعت ته عجیب و غریب نظر کې ګوري اسلامي میاشت یاد یو کم دیر شو یاد دیر شو اکثر پکې د یو کم دیر شو دا غي تعلق چونکه سپوږمۍ سره دی دلته زمون خلک دی کې آسان ته ګوري یره چې دا داسې نه وخو چې انګریزي میاشت باندې کړه بیا وتا تا ګرانې دی چې ټول مرداوي چیرې په جون جولای کې نیسا او دارش نشو او 31 سره بس کې یا کټول عمر بالفرض په یخنۍ کې اپریل کې وي مارچ کې وي یا جنوری فروری کې بیا ول چل کو دا الله نظام چونکه ټول دنیا لپاره دی اسلام د کل عالم د لپاره دی په دې وجه هر چا باندې روزه کله سختۍ کې راځي او کله نرمۍ کې راځي اوس الله له مشورې ورګه ته په دې مخلوق الله خپويږي که انسان به خپويږي دا خپل حیثیت نه پیژني ظالمان الله له مشورې ورګي چې دا داسې څنګه به وېس نه وداسې کاش چې خپل ځای کې ایثار وخ آیاس قدر خود بشناس خپل حیثیت طریقه تله خبره ده کوله ایام معدودات دا ورځې دي معدودات شمیرل شوی موږ دې ته 100 ورځې وایو 100 ورځې دي بس فمن کان منکم مریضا نسوک چې پتا شو کی بیمار وي او علی سفرن یا په سفر باندې فائدۃ من ایام اخر بیمار څنګه نه یو زمونږ د خلکو بیماری ده روغ رمټ به چې دا یو ورځ پاتې شنو ډاکټر لبل شي کلیږي ناوله څه دوايي ورکې نه ولا څه ګرځي خلکو ته وخی چیرې مریض شو ما ډاکټر راته روزه منی ته روزه موږ للی څه دې خلکو خیال لای چې څنګه د انسان ته جواب دهم خپل معاملې خپل رب سره چلو اگر کته واقعي بیماری ان تعالی الله اجازه درکړه او کته بیمار نه نو خلکو ته مخه راځي زه روزه په دې نه نسم که خوري اخرى کنه خوري مخ خپل کار کو دینی اعمال یو سړی د ځان د پاره کوي الله چې کوم صوم او صلات حکم کړی دی ته دې फायदा انسان تخپل ده او د نه کولو نقصان انسان ته خپل ده دا سریه کاری خود نمایي جوړ کړل چې دا چل شو هیڅ چل نه شوی دا باندې محض شعوري ایمان چې راشي نه بیا سړی دا قسم خبرې نه کوي قرآن اجازت ورکو یو سړی مریض دی پتا سو کې او علی سفرین یا سفر باندې دی وسم اجازت شته ورته خو سفر کې انسان ته تکلیف نه ملاويږي پیاده سفر نشته ره هغه تندو دو ګرمه سفر نشته ره ته دی وایي فقها چې دې کې اختلاف کوي چې آیا دا عزیمت ته او کدا رخصت ته دا غي اختلاف وجه دی چاہے خامخا په دې عمل کوم او کنه گنجائش تر دی ولو ته گنجائش تر
و دیر سو کی فعدتن عدت تیارے تو وی عدت شمیرے تو وی نو تیارے دیو کی من ایام اخر د نور روزو مثلا تالس روزه روزه اخوړله نو دا مطلب نه چې تماف شوي روزه چې ختم شي اختر تیر شي نو بیا ونی شي د خلکو خیال لای چې نه روزه تیر شو بس خبره ختم شو بیمارې باندې کیس بعض بیماروں کے ہو دوائی نہ خوري خلق انجیکشن لګي نو انجیکشن باندې خود علماء تحقیق داري چې په انجیکشن روزه نه ماتي ځکه چې د انجیکشن دوا معدې ته نه ځینې خپنېږي هغه یا پټو کې پاتې شي اعصابو کې او کرک کې ته لګې نو رګ هغه معدې ته نه ځي حرام والے خو په دې کې لري چې سړی یو شی په خولې باندې وخوري او معدې ته ځي علماء دیوبند اکثر و بیشتر په دې متفق دي چې انجیکشن باندې روزه نه ماتيږي دومره ثواب یې غاړه کې ودی نه وي چې ماتيږي به بار کې ځان لار چې خپل یو فهمي خدا خو نزي جوف معدې ته نزي نه جوف دماغ ته اصول لري چې کوم سیز جوف دماغ ته زی یا جوف معدې ته زی نو پای باندې روزه ماتيږي نسوار هغه جوف دماغ ته زی دا غي اثر زګه پای روزه ماتيږي ها نه ماتيږي ډرپ سلام نه ماتيږي هغه معدې ته زی نه اثر هغه پاس چې ماتيږي چې د معدې میست زی جوف معدې ته نه زی لہذا دې کې څه مسله نشته البته والے خلک وی ځان ساتل خري جون جولای چې راشي سړی تند په مخ واخلي نه پتا اوس خبر راغلی ډېر ځله نو کې سړی لړ شي ولا مینس چلی طاقت نه راځي وګه نو ته بس وای چې دا په مال لامبلو باندې روزه ماتي دا چې خپل یو سوچ ته خلکو نه ماتي بعض فتاو کې معلوم دی چې مثال د ډنګ ده کنه څنګه چې مچه سړی اوچي هغه کې انجیکشن کې څه فرق ہے ډنګ مارنے سے روزہ ماتي کی بیا ٹھیک ده او بار کې دا باندې نه ده چې ما علاج کوم نو زګه دا چل کی دلته یو ډاکټر الله خو بخي مړ دی اوس هغه به ویل چې سړی ګولې راوالي کنه ګولې بالفرض په 11 بجے کې دا سه او چوخري د بیماری را پاره نه پدې روزه نه ماتي نو ماره ډاکټر سے دا ګولې کم خو دي جو ہے مې دې ذکر دي زین مې پدې ماتي دا هر سړی بیا خپل خپل اجتهاد کوي دا غلطه اجتهاد د پارم اصول دي دا وای خلک باندې فتاو کې لګلي نا خو معدې ته نه ځي لکه خبره چې کوم د حرام والی یا د ماتوالي دغه جوف معدې ته تللی اوس کمزوري والے خو الله ته مطلوب نه رخ فمن کان منکم مریضا نو څوک چې پتا شو کې بیماری یا په سفر باندې نو تیارې دیو کی یا شمیر دیو کی د نور روزو ندار روزه روزه بنی سی پدې نه خوشاليږي چې ما روزه کې وند نیوي نګره اوس معاف شو ادا اخري کم ځای کې جمعات کې باتروم کې اوري بسکټ باندې اوري دا چې اوسړې دومره غیرت شي چې هغه جمعات په باتروم کې بسکټ باندې روزه ما دیګا پوه دا جیوا جی زلالت حدیثه سره باج د پاک زینو خدا مجرم چره دی یری چې د بار لړ شګه دی بارم یری یا نه سوګ نه دا حالته کې تقوا چې ما رب په باتروم کې ویني او بار مې ویني پیدا کار نه کړي سمجھ دا تصور او دا عقیده کمزوري کی دومره به انسان گناهونه ډېری وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وعلى الذين يطيقونه دې جملې ته مفسرین منسوخ وایي مفسرین دې ته منسوخ وایي هغه دا څه وایي چې کم خلق غیر روزنی ویشي وعلى الذين دا څه وایي چې کانوا مخيرين في صدر الاسلام بين الصوم والفديه
خلق ته دا اجازت ہو د اسلام پاول کې چې تک روزه نیسي او که د هغې فدیه ورکړي، لیکن د هغې نه وروستو تعیین د صوم چې وشو فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، دا حکم چې راغی نه هغې وي دا منسوخ، یعنی قرآن په قرآن منسوخ. دا عام مفسرین وایي لکه جلالین کې هم لیکلي، مظهري کې هم لیکلي. دا د سیدنا ابن عمر رائے هم ده او دا د سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ رائے هم ده. اجتهاد د راغی ده. دلته جوابونه ډېر کړي شوي دي او تعویلات هم ګڼ کړي شوي دي. آسان تعویل دا دی چې وعلی الذین یطیقونه، یو تعویل د شاه ولی الله رحمه الله دی، او پائے کسانو باندې یطیقونه، اطاقا یطیق و اطاقتن تکلیف باندې روزه نیول، سلب ماخذ مرادی. وعلی الذین یطیقونه، او پائے کسانو باندې چې طاقت نه لري د روزې. د عمر یو حصې سړی د شپېتو کال نه وړي که نه، نو بیا د هغه د بیمارو سره مخ شي، لوګا نشي تیرولی، تند نشي تیرولی، بے ہوشی پہ راځي. دته شیخ فانی وی بیا یو داسې معمر سړی چې فنا ته نزدیک، نو هغه کس مراد دی او پای کسانو باندې یطیقونه چې طاقت نه لري د دې ډېر په مشکل وایدا نیسي، نو هغې باندې فدیتن فدیه ورکول دي. طعام مسکین، چا طعام دی د مسکین، ہر ماخام دے یو مسکین مڑی، سار کے دم مسکین مڑی، ماخام دم مسکین مڑی، بس روزے دے نہیں سی خدا را زوانا دا پارا نہ دی. یطیقونہ چی پورا کوشش کی او روزہ نشینی ویخ ناغیل فدیہ ورکول لی. تا قول دا مولانا حسینی رحمہ اللہ دے. ادویم قول دا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ دے ناغا مراد دا عید الفطر سرسائے اخلی. وعلی الذین یطیقونہ، وعلی الذین، اور پائے کسانو باندے یطیقونہ، یطیقونہ فدیتن ہی طعام مسکین، اگر یہ عبارت بدا سی. او پائے کسانو باندې یطیقونه چې طاقت لري د دې، طاقت لري روزه نیسي، او بیا د دې رستنه خبرې هم طاقت لري. یطیقونه هي فدیتن، هغه فدیه ورکولی چې طعام دی د مسکین. اختر پرورز د سو کی فدیه ورکی، سرسایه دی ورکی، خو هغه څوک چې هغه دا ورکولی شي. د سرسایه د پاره نصاب آغا نہ دے کم چی دا زکاة تے. عام فقہا خدا لگی چی سوک زکاة ورکی نا وسر سائم ورکی. خبر ادا سے نہ دا، خبر ادا سے دا چی بائے سڑے وصائب نصاب نہیں، یعنی زکاة پابند نہیں ہے، لیکن تمرا پیسی وسرشترے چی فدیہ دا اختر دروازے ورکولیش را دے ورکی. او دا لک سیز دے، معمولی سیز دے. دیکھ اصل مقصد دائی چې زمونږ کم غریبانان نرونه دي، خویند دي چې هغې مونږ سره د اختر په خوشحالو کې شریک شي. دا یو داسې جذبه ده چې انسان کې دا موجودي، هغه بیا دې ته نه ګوري، هغه ورکوي. او فدیه هغه تقریبا 2.5 کیلو پوکم 3 کیلو جوړیږي غنم یا د غنم اوړو 2.5 کیلو والا، بس احتیاط سے 2.5 کیلو دے کے بیا ځان له اختلاف دے چې آیا جنس ورکو که پیسې ورکو. و دې خبره کې اختلاف پدې راغی چې یو سړی دی زمونږ علاقو کې خود سرسایې ورکولو ټایم ډېر غلطي دیو چې د اختر منځو کې هغې نه وروسته جمع کوي. دلته غور ته شرمولی دی. حال دا چې دا صحابه کرام با سحر مونځ پسې ورکوله. بیا چې سړی دی ته سوچو کې د دې حدیث په حکمت باندې سوچو کې
چې دې لپاره چې موږ سره دا خلک په خوشحالۍ کې شریک شي. نو دا موږ له دا موقع راکوي چې دا موږ سره ورځې مخکې هم ورکولی شو چې د خپل کور سرسایه سړی راوالي او چاله ورکړي ځان له پیجامې جوړې کړي. ځکه درزیان په ورځ نه یوزګار نه څوک اختر په ورځ باندې جامې جوړوي. د اجتهاد دا مجال دی کې په دې پیدا شو چې دغه حدیث بنیاد دی او حدیثو کې دا هم شته چې یو سړی دا د اختر د مونځ نه مخکې ورکړي سهار ختلو پسې ورکړي نو دا ډېره فایده را فدیه شو اجر شو. او چې کله د هغې نه وروسته یې ورکړي ساخ وخت یې ورکړي نو بیا بس څه شی دی نو ثواب وشو. بس دغه ټایم مطلوب نه دی. نو دې کې سړی وګوري چې یاره زه پیسې ورکوم او که نه کجورې ورکم که غنم ورکم. غنمو کې هم دا خبرې به راځي د عربو خوراک ساده باده و. هغې لکه ورته روجې ورکړه بالفرض یا به د هغې له غنم ورکړل یا جوار یا اوربشې نو د هغې هغه خوراکونه نه و کوم چې مونږ کوو. هغې ته دا مشکلات نه و. زمونږ کورونو کې خو څوک غنم روغ نه خوري نه اوربشې روغې خوري نه هغه انتظامات شته مونږ سره. و دا اختلاف چې پیدا شي او اجتهاد کې اختلاف پیدا کېږي د هغې وجوه دغه د هغې دا مطلب نه چې دا سړی حکم نه مني. حکم مني لیکن زه په کومه طریقه په دې ښه عمل وکړم. دې کې د غریب فایده به لټولي. غریب ته څنګه فایده ورکړو. بیا بعض علاقو کې دا رواج چې د جماعت خطیب یا امام چې کوم دی هغه له ورکوي وردی کې چې کله مستحق دی ورده کړی شي. خدا بنی چې د ټولې محلې او ټول جماعت هغه یو کس ته جمع شي. په دې محله کې به نور غریب غربا خلک دا څوک نه وي چې یو عالم دی غریب دی د هغه د خیال ونه ساتلی شي. هغه له ډېر ورکوي. کم سړی چې عالم دی خطیب دی ستا خدمت کوي ستا بچو ته قرآن ښیي حدیث ښیي هغه ډېر مستحق دی د دې خبرې چې هغه ډېر ورکړی شي چې په خپلو خپو ولاړي. لیکن دا ناروا دی نه چې دا کار ښیي بالفرض. اکثر داسې د هغې ځمکې صاحب جیداد امامان یې هغې هم سرسایې اخلي. هغې دې بیا خپل ګریوان کې وګوري او ضمیر نه دی تپوس وکړي چاہے ما دپاره دا اخیستل جایز دی. دا غریب غربا حق دی. قرآن دی طعام مسکین وایي دا مسکینانو له ورکوي. فدیه ټول یو برابري. فدیه د مونځ فدیه د رمضان فدیه سرسایي دا ټول یو شی. 2.5 کیلو دی بس دا باندې مغز کپایي مه کوه. ځان سره 2.5 کیلو ولیکه که روژه دې خوړلي نو 2.5 کیلو ده او که د قسم فدیې نو هم دکه ده. بیا به هغې اندازه باندې وایي چې یو دې کړی دی که 2 دې کړي دي که 3 دې کړي. دکه طریقه ده د هغې. 2.5 کیلو یاد وساته. به مې ورته یو قاعده خولی وه چې زکات وباسئ نو په څو تقسیموئ په 40. لنډه خبره ده. تپوس ضرورت نشته په 40 تقسیموه چې روزي بس زکات ده. دارنګې فدیې ټولې چې کوم دي هغه 2.5 کیلو دي. دا روزانه ورکولی شي. نو زما خو خپل دغه دا دی چې د آخر کې ورکړی شي او یو کس پې مالدار کړی شي نو ښه وي. یعنې بالفرض تا سره 2,000-2,500 روپۍ جوړېږي ټولې میاشتې تقریبا. نو که مونږ 5,000 روپۍ یو غریبې کورنۍ له ورکو نو شاید د هغې پې 2-3 وخته کار وشي. خو که مونږ روزانه چې کوم دی 2.5 کیلو ورکو د هغې نه څه نه جوړېږي. خو دې لحاظ سره دا 2.5 کیلو روزانه ورکول ښیي چې د مرګ پته نه لګي چې د میاشتې اخر ته رسم که نه رسم. هر یو څیز کې ځان له خپلې فایدې دي. الله به ستا د نیت مطابق تعالی ستا د ارادې مطابق اجر درکوي. څنګه درته اسانه یې هغه شانتې وکړه. دا تعویل کوم شاه ولی الله رحمه الله چې کړی دی په دې تعویل یا لومبنی تعویل په دې باندې روایت منسوخ نه وي. دا ایسه منسوخ نه شوه. امام بخاری رحمه الله اگر دې حدیث یطیقونه تلاوت یو قرات یطوقونه ویل
عبداللہ ابن عباس و فرمایا لیست منسوخا هو شیخ الکبیر والمرأة الکبیرہ په مشکل ہے چې څوک نسی کنه چې هغه بوډا سړی او بوډۍ ښځی نو دلته کې هغه مراد دی لا یستطیعان ان یصوما صحیح بخاری کې دا حدیث راغلی نو دې تعویل باندې د آیت د نسخ نوزیخ وعلى الذين پائے کسانو باندې یطیقونه چې دا په مشکل نسی فدیه ورکول لی طعام مسکین چې طعام دې مسکین دا طعام لګسان دی سارے مالې ډوډۍ ورکې که نه یو مسکین له او ماښام یې هم ورکړه خود به ډوډۍ شوه بس خبره ختمه شوه آسان خبره دا د هغې نه آسان له ډېره فمن تطوع خیرا تطوع خپلې خوشحالی ته وایي خوشحالی سره نیکي کول نفل ته ځکه تطوع وایي هغه انسان په خوشحالی کوي باید سوزونه فرض نه لیکن د هغې اهمیت یې په کې یو نوافل دی نفلونه مستحب عملونه خیر خیرات یا مستحب منځونه کول نفلی منځونه کول د دې ډېرې زیاته فایدې دي حدیث کې راځي قیامت پر ورځ د بعض خلقو فرایض به کم شي لکه فرض زکات یې کم شو دارنګه فرض منځونه یې کم شو یہ کړي نه دي یہ په کې څه کوتاهی کړي دي نو د هغې درجه راوغورځېده دیو الله تپوس کې ملائک رب نه کې کړي دي خدای کې داسې کوتاهی دي کمې دی الله و فرمایي نفل یې وګورئ هغه نفل والا فرض برابر کې اجر د فرض ورکې سنت او نفل پرېږدی ما دا غلط رواج جوړ شوی دی بعض اهل حدیث په دې مصیبت کې گرفتار دي یو خو وایي چې د انسان نه بس د فرض تپوس کېږي دانشور دی که په د بل څه فرض نشته فرض رکعتونه دي لکه دا پیغمبر صلی راغلی دنیا ته ته پکې خپله بخی وی د الله د نوافلو خپله فایده ده د سنتونو خپله فایده ده سنت مه پرېږدی او د نوي نسل ته ډېر خیال کوي دا چې ته جماعت نه وځې که نه ته به ځې کور کې به نفل کوې دی وایي کې دی پسې نشته دی مونځ دا واړه ټول وځي دغه شان چې به ووتم نه دي او بار نه به کولې ما د خلقو باندې پابندي لګولې مې تاسو بار سنت جماعت کې کوئ پر که سور ورځ دلته بار ولاړم چې یو کس به نه وځې بار دی نه کوي په دې پوهېږي نه د سره چې دا سنتونه دي دا کول پکار دي یا دا نوافل دي دا کول پکار دي دا ډېر غلط خوی دی یو سړی چې هغه اهل حدیث ځان ته وایي دا د هغه دپاره ډېره د شرم خبره ده چې هغه سنتونه پرېږدي چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم چېرته نه دي پرېښي دا یې چېرې نه دي پرېښي کم عمل چې چېرې نه دی پرېښی نو هغې ته سنت مؤکد وایي دا ظلم دی که سړی خپل پہچان په دې کوي دا غلط کوي داسې خلق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت نه محرومه کېدی شي او دا سپک مه ګڼئ سنت عملونه جماعت ته چې راشئ نه 2 رکعاته نفل کوئ او 10 چوکۍ نه 2 رکعاته نفل کوئ څومره وخت پې لګي 2 منټه به لګي 3 منټه دا تطوع دی دا به فایده وکړي قرآن حکم تا ته کړی دی چې فدیتون طعام مسکین ته د یو مسکین په ځای مه ماړه کړه دا بل ستا تطوع شو تاله به الله دې اجر درکړي تا سره سرسایه بالفرض شپږو کسانو ده ستا وس رسېږي د 1200 ورکړه دا تطوع شو نو ستا مالي څیزونو کې چې کم کمی راځي نه الله به دا کمی ښي کمی به ورله ختم کړي ستا کمی به پوره شي خو دا چې مونږ خو الله سره حساب کتاب کوو که نه الله سره چې څوک حساب کتاب کوي د هغه ژوند ډېر لنډ تنګي د الله په نوم بې شمېره ورکوئ فرض خو ورکوئ هغې نه سوا هم کوئ الله په دې باندې اطمینان قلبي پیدا کړي انسان له ژوند کې فراخي راولي ژوند کې برکت راشي فمن تطوع خیرا چا چې کوشش وکړه د نیکۍ په خپله خوښۍ فهو خیر له نو دا د هغه لپاره بهتر ده وان تصوموا خیر لکم کم چې مریضان دي
روجا په مشکل نیسی نو قرآن هغې ته وایي چې که تاسو روجه ونیوله که نه نو دا ستاسو دپاره غوره ده. مسافر دپاره هم روجه رستو کړې وه نو هغه ته وایي که تا ونیوله نو غوره ده. یعنې روجه نیول به هر حال غوره دي. ولې د رمضان فضیلت نورو میاشتو کې نه ٹھیک ده. روجه خو به ونیوی شي لیکن فضیلت د رمضان به له کوم ځای نه راوړي. نو بهر کې که څوک بانې کوي چې زه بیمار یم نو دا بانې څه ډېرې ښې نه دي. ان کنتم تعلمون که چېرې تاسو پوهېږئ د رمضان فضیلت ولرئ. شهر رمضان الذي ریم امداد گرمۍ ته وایي، سخت گرمۍ ته رمض وایي رمضان. او کله چې سړی تنده په مخه والي که نه نو ورته رمضان وایي. تنده په روژه کې سړی تږي کېږي، ډېر سخت تږي کېږي. شهر رمضان الذي میاشت د رمضان هغه ده، دا رمضان نه دی، تمیم زور دی. شهر رمضان الذي میاشت د رمضان هغه ده انزل فيه القرآن چې شروع شي په دې کې نازلېدل د قرآن. صحیح حدیث کې راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې انزل الصحف ابراهیم نازل کړی شو صحیفې د ابراهیم علیه السلام اول لیلة من رمضان. د رمضان په لومبنۍ شپه باندې صحائف د ابراهیم علیه السلام نازل شو. او تورات نازل کړی شو لست مضین من رمضان، شپږ رمضان باندې، شپږم رمضان. او انجیل نازل کړی و لثلاثة عشرة لیلة، انجیل نازل کړی شو 14 شپه باندې د رمضان. دارنګه زبور نازل کړی شو ل18 خلت من رمضان، اتلسم د رمضان باندې. وانزل القرآن ل24 خلت من رمضان. او قرآن مجید نزول شروع شو سلیریش روزې نیولې شوې، سلیریش روزې تېرې شوې د رمضان 15 باندې. مسند احمد صحیح حدیث طرح نو شروع خو په رمضان کې شوی او 25 رمضان باندې د قرآن نزول شروع شوی، لیکن هغه لیلۃ القدر الله پټ کړه. اول علم ورکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم. صحابه کرامو پکې اختلاف کو، आवाज پورته شو چې پلانې روزې ویلې وکړه پلانې، بیا چې بار راووت د ټول نه شپه یې شو. بس الله نه غوښتل چې دې په علم کې پاتې شي. هغه یې تیره کړه دې لپاره چې خلک 20 شپه د رمضان ومانځي، 30 مو کې 15 مو کې 20 مو کې یو کم درشه مو کې. یک اصل مقصود دغه شو. میاش د رمضان هغه دا شروع کړی شي او په دې کې نزول د قرآن. هدل للناس، قرآن څه شی دی؟ هدایت د خلقو لپاره. د دې سورۃ البقره په فضیلت کې امام مالک یو حدیث بیان کړی دی، اثر دی د عبدالله ابن عمر. اکثر و بیشتر کتابونو کې دی په فضایلو کې لیکلی شي چې سیدنا ابن عمر دا 5 کالو کې زده کړو او پلارې په 12 کال کې زده کړو. او د خلقو خیال دی چې دا به کم عقلونو یا دا لایقه حافظه به خراب و. وقتی ما کتاب کو القبس د امام ابن العربی المالکی تاغیر منی جل کې د وضاحت لیکل دی. هغه دا چې د امام مالک رائے دار چې قرآن مجید دغه شان لوستل دا کم چې خلق لولي دا درست خبره نه ده. د فهم نه بغیر، د پوهې نه بغیر قرآن لوستل. د امام مالک رائے دار چې د دې په ځای سړی ترجمه ته متوجه شي، تدبر بالاغی کی. قرآن فرمائی لیدبروا آیاته، د قرآن د نزول مقصد تدبر د فی الآیات. امام ابن العربی لیکي چې امام مالک رحمه الله خپل تایید د پاره دا اثر نقل کړی د عبدالله ابن عمر. هغه څنګه؟ هغه دا چې آیت به زده کوو نو پای به تدبر هم کوو، د هغې تفسیر به هم زده کوو نو بیا به بل الګ زده کوو چې پای به عمل وکړو. 8 کاله په دې لګېدل.
لکه زکات خو کال کې یو ځل فرض کېږي، روزم کال کې یو ځل فرض کېږي، دا خپل تایید کې پیش کړی دا اثر. یعنی قرآن مجید لستل دا د ہدایت کتاب دی، ہدایت والا پہلو خلکو لرکړی دی. اقبال هم ویلی دی کنه چې د قرآن نه ته هدایت نه اخلي، هېڅوک د قرآن نه هدایت نه اخیستل غواړي، تش فضایل یې بیانوي بس. څوک یې چې تش فضایل بیانوي نه هغه ته تعالی قرآن درځي، هغې لاړو ورځي نه ظالمان، بلکې د قرآن درس کې کینیم نه. شته دغې خلقو کې داسې خلق چې هغې وي قرآن غټه غوښه ده، دا چاله نه وي. خو زه نمونه هم خیلی شم، خو بیا خلک خفه کېږي. زما مخکې ویلي چې دا غټه غوښه ده، زمونږ کتاب وي نری غوښه دار څوک کتی شي، دا کفر دی خالص. قرآن هدن دا هدایت دی، دا سړی وی ناول دی زده کی، ځان دی پوهې کی پاغې، غور فکر دی کوي، هغې نه وروسته دی بیا قرآن مجید لولي. دا دروازې به 14 ختمونه کوي، وی پوهېږي پې د شرک ټول قسمونه پکې دننه موجود دي. دا په دې موجود دي چې قرآن خو ورځي نه دننه. دا د هدایت کتاب دی، هدل للناس، هدایت دی د خلقو دپاره. دا نیغه لار ښیي. نیغه لار څه مطلب ته چې سهار پاسې نو څه به کوې، ماسپښین به څه کوې، مازدیګر ماښام ماسخوتن به څه کوې، ستا معاملات به صحیح، ستا لین دین به صحیح، که ته خاوند دی نو ستا ذمهدارۍ به صحیح، که ته ښځه یې نو ستا ذمهدارۍ به صحیح. د ګاونډي سره به څه سلوک ساده، نکاح کې به څه کوې، طلاق کې به څه کوې. ته دې نه بغیر خو کار نه کېږي. قرآن وی او په قرآن عمل نه وي، خو په دې وجه نه وي چې قرآن ورځي نه والله. تش الفاظو ته د قرآن فایده نه وي. اخړو منې فریضه له تا پوره کړه، او تعلیم د کتاب پکار دی. اوس و دی خپل کتاب ښه نه وي، دا موږ تعلیم کو، قرآن ته تعلیم نه وي. اصل تعلیم قرآن دی. زه به تا ته ښیم سورت ابراهیم اخري آیت ته بیا وګوره، هذا بلاغ للناس، بلاغ تبلیغ رسول، هذا بلاغ للناس د تبلیغ کتاب قرآن دی. تبلیغ من رسول، د رسولو کتاب قرآن دی. خلق و تبادا رسول پکاری، هذا بلاغ للناس ولینذروا به، د يرولو کتاب هم داره، وليعلموا او د پوی کتاب هم داره چې انما الهکم اله واحد. د کلمې د توحید ټریننګ قرآن ورغی. په دې کې چې کم توحید د اول کتاب کې نشي کېږي، دا نزد کې نو بس کیسو کې نه خدري، دا زده کې دا خو خلقو ته ګناهګارېږي. وخت موږ دشمنۍ په تور دا خبرې نه کوو، نه مخالفت سره، خو د رسولو کتاب قرآن مجید دی. فرض داری چې هر سړی دی بل ته قرآن ورسوي. دلته داسې خلق دی په دې کې چې قرآن باندې ګوتې وایي داسې، یعنی ناظره نه ورځي والله، ادا ته کال لګولې 2 کالې لګولې دي، وی کال دونه ټول عمر دی ولګي، خو چې قرآن نه ورځي د مسلمانۍ کې شک ده. دا کم ځای د خلقو د سر د پاسه کې. قرآن د هدایت کتاب دی، هدایت د قرآن نزدیکی، بل کتاب کې هدایت نزدیکی. هدل للناس، هدایت د خلقو د پاره، بلّا چې وبینات من الهدى، دا دلائل دی فرق راوستون کې د هدایت هدایت بینات من الهدى، دلائل دی د هدایت والفرقان، او فرق راوستون کې پمیز د حق او د باطل کې، جائز ناجائز، حلال حرام، شرک توحید سنت بدعت پس معلومیږي د الله په کتاب. چې دا علم چا سره نه پدې نه پوهیږي. فمن شهد منکم الشهر فلیصم، دې کې بیا اعاده تروجی د نیولو ترغیب د پاره. څوک چې حاضر شتا استا پتا، فمن شهد منکم الشهر، نو څوک چې حاضر شو پتا سو کې دې میاشت ته، یعنی یو سړی چې ژوند دی او دا میاشت پیراله، فلیصم، نو خامخا د دې روزه دې ونیسي. ومن کان مریضا، او څوک چې بیمار وي، او علی سفر، یا په سفر باندې، فعدة من ایام اخر، تیارې دیو کی یا شمیر دیو کی د نور روزو.
युरीदुल्लाह बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र। दा दे हुक्म चे कम दे इल्लतुन खैर चोले अल्लाह तास तो हुई चे खैर दे रोजा पर बीमारे के मनीसा रोजा पर सफ़र के मनीसा खुरुस तो बेनी से बदे मकसद सर है तंगसियान दा। युरीदुल्लाह बिकुमुल युस्रा वाड़ी अल्लाह पता सुबाने अल युस्रा शांतिया वला युरीदु बिकुमुल उस्र और न वाड़ी पता जुबान तंगसिया। अल्लाह तंगसिया न वाड़ी तरा अल्लाह बंदे बंदल बंदगी खखाई बंदा लागे खखकारी चदा अल्लाह हुक्म बरदारी फरमान बरदारी तारा बंदगे तू की दी कल बताता गई चे डोड़े मुखरा कल बताती चे मस्का कल बतावी तो वही जिनसी ताल्लुक़ न वजान सादे तारा बंदगी रे खबर कटोल मखलूक रोजी उनिसी अल्लाह तो सफ़ेद निश्ता अगर टोल मखलूक यो कसम रो जो निसी अल्लाह तो नुकसान निश्ता खुस्ता बंदगिरी से शो इंसान पर इबादत खैस तख्कारी इंसान पर दे खैस तख्कारी च जमा रब पमा कम हक दे जागा कम कुरान दे के दगा खई अल्लाह ग्वाड़ी पता सो आसानतिया न ग्वाड़ी पता सो माए तंगसिया वले तुकमिलुल इद्दता और तासो खामखा पूरा के शमेर अरे बला फ़ायदा था शमेर व पूरा गए दाना चिता पिंजी छोड़ ली थी अब पिंजर वजह रोजी दी उस बल काल तौर से देख न शमेर पूरा का तो हम पिंजीश नो रे उसा ताते दे वक्त की सहूलत दर कर दे दा बिल्कुल दाशिशवाल कहते बीमारे तो ताते भी खैर तो पनास्ती मंजूर सजदा न शेकोले ताते खैर सजदा में कहो रुकू न शेकोले ताते खैर रुकू में कहो मंजूर तो दे मकसद दे इंसान बंदगे के दे टूर उमर सादली दे बंदगे के पादिशी तो दा आखिरत बगोरी वले तो कब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम और दे पारा चिलुई बयान के दाल्ला पदे वजा चतास ते हिदायत करे दाल्ला तकबीर वाए शुक्रिया अदा के चरबा ता लाख लाख एहसान दे दामुंग तखपल दीन हो तामुंगला मौका राकला चमुंग दे कुरान तकीनुलू तामुंगला मौका राकला चमुंग कुरान और हदीस जकल दीनम जकल अल्लाह किबरिया चले वाहे वलअल्लकुम तशकुरून और देरा परा चिता शुक्र अदा के वैदा सालका